पर्वत थिला सेठाकर राजधानी एवं शांति और सुबुद्धि थिले दुई सुंदरी निष्पाप राणी। सेही विवेक रूपी राजा थिले राज्यर समस्त अंगरे संपन्न एवं श्रीरामंक चरणाश्रित होई रहिथिबारु तांकर चित्तरे आनंद और उत्साह पूरी रही थाए। मोह रूपी राजा को सेना समेत जय करी विवेक रूपी राजा सेठारे निष्कंटक राज्य शासन करुथांती। तांको नगररे सुख संपद और सुसमय सर्वदा विराजित थाए। वन प्रदेश रे निवास करुथिबा मुनि मानंकर विभिन्न बासस्थान जानन्तु थिला सेही राज्यर छोट बड़ सहर नगर और पल्ली ग्राम। विविध विचित्र पशुपक्षी थिले प्रजाकूल जहांकर वर्णना देवा असंभव। गंडा हाथी सिंह बाघ बराह महिष और वृष मानंकु देखिले राजांक प्रजा मानंकर प्रशंसा न करी रही हेब नाही। सेमाने परस्पर मध्यरे वैर भाव भूली जाई एकत्र विचरण करुथिले। सेही माने जानन्तु थिले सेही राज्यर चतुरंग सेना। झर झर नादरे झरणा बही जाउथाए। मदमत्त हस्ती मानंकर गर्जन विभिन्न प्रकार नागरा बाजिबा परि शुभुथाए। चकोर चक्रबाक चातक सुक कोकिल और दल दल सुंदर हंस प्रसन्न चित्तरे कलरव करुथांती। भ्रमर माने गाउथांती और मयूर माने नाचुथांती। एहा द्वारा सेही उत्तम राज्य चतुर्दिगरे मंगल उत्सव लागी रहिथिबा परि मने हेउथाए। वृक्ष लता तृण सबु फूल फल भरपूर होइथांती। लागुथाए समग्र समाज जेपरि मंगल आनंदरे माति जाइछि। नियमर समाप्ति होइगला। तपस्यार फल पाई तपस्वी जेपरि आनंदित हुए श्रीराम बास करुथिबा पर्वतटीर शोभा देखि भरतंक हृदय सेहीपरि अत्यंत आनंद खेलीगला। मास पारायण विंश विश्राम नवान्न पारायण पंचम विश्राम। एतिकी बेले निषाद राज धाई जाई गोटे उच्च स्थान रे चढ़ी गले एवं गछलता आड़ को हाथ देखाई कहिले, हे नाथ, एठारे जो बड़ बड़ जाम डिमिरी आंब और तमाल गछ देखा जाउछि ता मझिरे गोटे सुंदर विराट बरगछ शोभा पाउछि। गछटी देखिले मन मोहित होई जाउछि। गछटीरे सबुज पत्र खुंदी होई रहिछि। फल गुड़िक लाल लाल। एही गछर घन छाया सबु ऋतुरे सुख देउथिबो। एही गछटी देखिले लागुछि सते जेपरि ब्रह्मा सकल शोभा एकाठी करी छाई और लाल रंगर गोटे भंडार गढ़ी देइछंती। हे प्रभु, एही गछ गुड़िक नई कूलरे अछि। एही ठारे ही श्रीरामंकर पत्र कुड़िया रहिछि। एठारे बहु सुंदर तुलसी गछ लागिछि। ता भितरु केतोटी सीता लगाइछंती आउ केतोटी लक्ष्मण लगाइछंती। एही बरगछ छाईरे सीता निज हातरे सुंदर चौतराटीए गढ़िछंती। सेठारे मुनि मानंक गहणरे बसी सुज्ञानी श्रीराम और सीता प्रत्यह शास्त्र वेद और पुराण कथा शुणती। सखांक वचन शुणी एवं सुंदर वृषटी देखि भरतंक नयनरु अश्रु बारी झरी आसिला। दुई भाई प्रणाम करी करी आगो को चलिले। से मानंकर प्रेममय स्थिति विषय रे स्वयं सरस्वती मध्य वर्णना करने को संकोच बोध कले। बाटरे श्रीरामंक चरण चिन्ह देखि दुई भाई एपरि हर्षित होई गले जे मने हेला सते जेपरि दरिद्र माने परस मणि पाई गले। मस्तकरे ओ नेत्ररे सेठाकार धूली लगाई श्रीरामंक सहित मिलन होई गले जेपरि सुख मिलंता से माने सेही परि सुख अनुभव कले। भरतंक अत्यंत
ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ବଣର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଷାଦି ଜଡ଼ ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜେ ନିଷାଦ ରାଜ ମଧ୍ୟ ପଥ ଭୁଲିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଭରତଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସିଦ୍ଧ ଓ ସାଧକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁରାଗରେ ଭରିଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧ ତଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭରତଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ କିଏ ସେ ଜଡ଼କୁ ଚେତନ ଓ ଚେତନକୁ ଜଡ଼ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅମୃତ, ବିରହ ହେଉଛି ମନ୍ଦରାଚଳ ଏବଂ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର। ଦେବତା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କର ହିତ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ କୃପାସାଗର ଶ୍ରୀରାମ ଭରତ ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିରହ ରୂପୀ ମନ୍ଦରାଚଳ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଥନ କରି ଏହି ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅମୃତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଢୁଆଳ କରୁଥିବାରୁ ସଖା ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କ ସମେତ ସେହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁମଙ୍ଗଳର ଧାମ ତଥା ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମଟିକୁ ଭରତ ଦେଖିଦେଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଭରତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମନେ ହେଲା ସତେ ଅବା ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପରମାର୍ଥ ମିଳିଗଲା। ଭରତ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଟାଜୁଟ, କଟିରେ ମୁନି ସୁଲଭ ବକ୍କଳ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ତୁଣୀର, ହାତରେ ଶର ଓ କାନ୍ଧରେ ଧନୁ। ଚଉତରା ଉପରେ ମୁନି ଓ ସାଧୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ବକ୍କଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଶିରରେ ଜଟାଜୁଟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀର। ସୀତାରାମ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେପରି ରତି ଓ କାମଦେବ ମୁନି ବେଶ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ କର କମଳରେ ଧନୁ ଓ ଶର ଧରି ଘୁରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦହାସ୍ୟ ସହିତ ଚାହିଁ ଦେଇ ହୃଦୟର ଜ୍ୱାଳା ହରି ନେଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ମୁନିମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀତା ଓ ରଘୁକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ଏପରି ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି ଯେ ଲାଗୁଥାଏ ଜ୍ଞାନର ସଭାରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭକ୍ତି ଓ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଓ ସଖା ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କ ସମେତ ଭରତଙ୍କ ମନ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସେ ହର୍ଷ, ଶୋକ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଆଦି ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ହେ ନାଥ ରକ୍ଷା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର କହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ପରି ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ପ୍ରେମ ସିକ୍ତ ବଚନରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ ଏବଂ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଭାଇ ଭରତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାଇ ଭରତଙ୍କ ସରସ ପ୍ରେମ ଓ ସେପଟେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରବଳ ଅନୁରାଗ। ସେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନା ସେବାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଭରତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁଥାନ୍ତି, ନା ପ୍ରେମବଶତଃ ଭରତଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତର ଏହି ଦ୍ୱିଧାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ସେବାରେ ହିଁ ଅଟଳ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଗଲା ଯେ ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ଯାଇଥିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଳି ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପ୍ରେମର ସହିତ କହିଦେଲେ, ହେ ରଘୁନାଥ, ଭାଇ ଭରତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏତକ ଶୁଣିଦେଲା କ୍ଷଣି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ପ୍ରେମରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ।
କେଉଁଠି ବସ୍ତ୍ର ଖସି ପଡ଼ିଲା ତ କେଉଁଠି ତୁଣୀର, କେଉଁଠି ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତ କେଉଁଠି ବାଣ। କୃପା ନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମ ଛୁଟି ଆସିଲେ। ଭରତଙ୍କୁ ଜୋର କରି ତଳୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସେ ବକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ଭରତ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମିଳନର ରୀତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭୁଲିଗଲେ। ମିଳନର ପ୍ରୀତିକୁ କିପରି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ? ତାହା ତ କବିକୁଳର କର୍ମ, ମନ ଓ ବାଣୀର ଅଗମ୍ୟ। ଦୁଇ ଭାଇ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଓ ଅହଙ୍କାର ଭୁଲି ଯାଇ ପରମ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମକୁ କିଏ ବା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ? କବିର ବୁଦ୍ଧି କାହାର ଛାୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ? କବିର ପ୍ରକୃତ ବଳ ତ ଅକ୍ଷର ଓ ତାର ଅର୍ଥ। ନଟ ତ ତାଳର ଗତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ନାଚେ। ଭରତ ଓ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଗମ୍ୟ। ତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହାଦେବଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କୁବୁଦ୍ଧି ଭଲା ସେହି ପ୍ରେମକୁ କିପରି କହିପାରିବି? ଯେଉଁ ବେହେଲାରେ ତାର ବଦଳରେ ଦୌଡ଼ିଆ ଘାସ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ରାଗ ବାହାରି ପାରିବ? ଭରତ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମିଳନ ରୀତି ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଛାତି ଥର ଥର ହେଲା। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବୁଝାଇବାରୁ ଯାଇ ସେହି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି ସେହି ମିଳନର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମର ସହିତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଓ ନିଷାଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବକ୍ଷରେ ଲଗାଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭରତ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଗଦଗଦ ହୋଇ ମିଳିତ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧାଇ ଯାଇ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ବାଞ୍ଛିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସହିତ ଯାଇ ଭରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମର ସହିତ ସୀତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମର ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସୀତା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ଶିରରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଦରରେ ପାଖରେ ବସାଇଲେ। ସୀତା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କାରଣ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସୀତାଙ୍କଠାରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ ଭାବ ଦେଖି ଭରତଙ୍କ ମନରୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ତରର କଳ୍ପିତ ଭୟ ବି ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କେହି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ପଚାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନ ତ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି କିଛି ନଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ନିଷାଦ ରାଜ କର ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ମୁନୀଶ୍ୱର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ସକଳ ମାତା, ନଗରବାସୀ, ସେବକ, ସେନାପତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣି ଗୁଣସାଗର ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ପରମ ଧୀର ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ଦୀନ ଦୟାଳୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତରତର ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ପ୍ରେମରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରେମ ପୁଲକିତ ନିଷାଦ ରାଜ ନିଜର ନାମ କହି ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ରାମ ସଖା ବୋଲି ଜାଣି ଢାଳି ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରେମକୁ ତୋଳି ଆଣିଲା ପରି ଆଦରପୂର୍ବକ ଉଠାଇ ଆଣି ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ। ତାହା ଦେଖି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ରଖିବା ହେଉଛି ସକଳ ମଙ୍ଗଳର ମୂଳ। ଏପରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ।
ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜଗତରେ ନିଷାଦ ସମାନ ନିତାନ୍ତ ନୀଚ କେହି ନାହିଁ, କି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସମାନ ଉଚ୍ଚ କେହି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ନିଷାଦଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଆଦର କରି ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ବକ୍ଷରେ ଲଗାଇଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ହେଉଛି ସୀତାପତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭଜନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତାପ ଓ ପ୍ରଭାବ। ଦୟାସାଗର ସୁଜ୍ଞାନୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ତେଣୁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସାକ୍ଷାତ ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିଲା ତାର ସେହି ରୁଚି ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ପଲକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଦାରୁଣ ସନ୍ତାପ ଦୂର କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୃଥକ ପୃଥକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେପରି ଏକ ହିଁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘଟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଶ୍ରୀରାମ ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସମସ୍ତ ପୁରବାସୀ ପ୍ରେମୋନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମାତା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଲତା ପଙ୍କ୍ତି ଉପରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ନିଜର ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶୀତଳ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି କାଳ, କର୍ମ ଓ ଦୈବ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପୂର୍ବକ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ତାପରେ ରଘୁନାଥ ଅନ୍ୟ ମାତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନ, କାହାରିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ ଭରତଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଓ ଗୌରୀଙ୍କ ପରି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କୋମଳ ମଧୁର ବାଣୀରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତହୁଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ରଙ୍କକୁ ରତ୍ନ ମିଳିଗଲା। ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଦରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରେମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଜଳରେ ସିକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେହି ସମୟର ହର୍ଷ ବିଷାଦକୁ କବି କିପରି କହିପାରିବ? ଯେ ମୂକ ସେ କିପରି ସ୍ୱାଦ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ? ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ପରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଯାଇ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୁନୀଶ୍ୱର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଲୋକମାନେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥାନର ସୁବିଧା ଦେଖି ନିଜ ନିଜର ଡେରା ପକାଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାତାଗଣ ଓ ଗୁରୁଦେବ ଆଦି କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶ୍ରୀରାମ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ସୀତା ଆସି ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଅଭିଳଷିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ। ତାପରେ ସେ ମୁନିପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସମେତ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଥିଲା ତାହା କଥାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ସୀତା ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ନିଜ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା କ୍ଷଣି ସେ ଶଙ୍କିତା ହୋଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଶାଶୁମାନଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ରାଜହଂସୀମାନେ ବ୍ୟାଧ ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କୁଚକ୍ରୀ ବିଧାତା କ'ଣ ନ କରିଦେଲା ସତେ। ଶାଶୁମାନେ ବି ସୀତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିଶେଷ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ।
ଭାବିଲେ ଦୈବ ଯାହା କରିବ ମଣିଷକୁ ତାହା ସହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନୀଳ କମଳ ସମ ନୟନରେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଭରି ଜାନକୀ ଯାଇ ସବୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କରୁଣ ରସ ଛାଇ ହୋଇଗଲା। ସୀତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରାଗର ସହିତ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଦ ଧରିଲେ। ସେମାନେ ମା ତୁ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇ ରହ ବୋଲି କହି ସ୍ନେହ ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସୀତା ଓ ସବୁ ରାଣୀ ସ୍ନେହବଶତଃ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ତାହା ଦେଖି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସି ପଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁନିନାଥ ବଶିଷ୍ଠ ଜଗତର ଗତିକୁ ମାଇକ ବୋଲି ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପରମାର୍ଥିକ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ବଶିଷ୍ଠ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ତାହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସ୍ନେହ ହିଁ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି ବିଚାର କରି ଧୀର ଧୁରନ୍ଧର ଶ୍ରୀରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେହି ବଜ୍ର ସମାନ କଠୋର ଓ କଟୁବାଣୀ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଓ ସବୁ ରାଣୀ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ତାହା ଦେଖି ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ରାଜା ସେହି ଦିନ ହିଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କଲେ। ମୁନି ଯେତେ କହିଲେ ବି କେହି ଜଳ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପରେ ମୁନିବର ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଓ ଆଦର ସହକାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ପାପ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀରାମ ବେଦୋକ୍ତ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପିତୃକ୍ରିୟା କରି ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଯାହାଙ୍କ ନାମ ପାପ ରୂପକ ତୁଳାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜଳାଇ ଦେବାରେ ଅଗ୍ନି ପରି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ହିଁ ସକଳ ଶୁଭ ଓ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳର ମୂଳ, ସେହି ରାମ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ସାଧୁମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ଆବାହନରେ ଦେବନଦୀ ଗଙ୍ଗା ଯେପରି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ଏସବୁ କ୍ରିୟା କରି ଭଗବାନ ସେହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର 2 ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମର ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକେ କେବଳ ବଣର କନ୍ଦ ମୂଳ ଫଳ ଓ ଜଳ ଆହାର କରି ରହିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସହିତ ଭରତକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓ ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ପରି ବିତୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଆଉ ମହାରାଜ ଅମରାବତୀରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକ କହିଦେଲି। ଏସବୁ ମୋର ଧୃଷ୍ଟତା। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏଥର ଆପଣ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ଆପଣ ତ ଧର୍ମର ସେତୁ ଓ କରୁଣାର ଧାମ। ଆପଣ କିପରି ଏହା ନ କହନ୍ତେ? ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ସତ, ତଥାପି କିଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ବୋଇତଟି ମଝି ଦରିଆରେ ଟଳମଳ ହୋଇ ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ବଚନ ଶୁଣି ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ସତେ ଯେପରି ସେହି ବୋଇତ ପାଇଁ ଏଥର ଅନୁକୂଳ ପବନ ଆସିଗଲା, ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ସକଳ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ସେହି ପବିତ୍ର ପୟସ୍ୱିନୀ ନଦୀରେ ପ୍ରତ୍ୟହ 3 ଥର ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ନେତ୍ର ପୁରାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମ ରହୁଥିବା ବନ
ଓ ପର୍ବତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ ସବୁକିଛି ସୁଖ ଏବଂ ନଥାଏ କୌଣସି ଦୁଃଖ। ଝରଣାମାନଙ୍କରୁ ଅମୃତ ସମାନ ବାରି ଝରୁଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ତ୍ରିବିଧ ତାପହର ତ୍ରିବିଧ ବାୟୁ। ସେଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜାତିର ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ତୃଣ ତଥା ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ପତ୍ର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଶିଳାମାନ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଛାୟା ହୋଇଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟୀ। ସେହି ବନର ଶୋଭା କିଏ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ସରୋବରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ ପଦ୍ମ। ଜଳଚର ପକ୍ଷୀମାନେ କୂଜନ କରୁଥାନ୍ତି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ। ଭ୍ରମରମାନେ ଅବିରତ ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିବିଧ ରଙ୍ଗର ପଶୁପକ୍ଷୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁଭାବ ଛାଡ଼ି ବନଭୂମିରେ ବିହାର କରୁଥାନ୍ତି। ବନବାସୀ କୋଲ୍ହ, ଶବର ଓ ଭିଲମାନେ ପତ୍ରଠୋଲାମାନଙ୍କରେ ଶୁଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଅମୃତ ସମାନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧୁ ଏବଂ ଝୁଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ମଧୁର କନ୍ଦ, ମୂଳ, ଫଳ ଓ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିନୟ ସହକାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ କେଉଁଟିର ସ୍ୱାଦ କିପରି, କେଉଁଟି କ'ଣ, କି ଜାତିର ପଦାର୍ଥ ତାହା ବୁଝାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଯଥେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଇସା ନେଉନଥାନ୍ତି। ବିନା ପଇସାରେ ପଦାର୍ଥ ନେବେ ନାହିଁ କହି ଫେରାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ରାମଙ୍କ ରାଣ ପକାଇ ପଦାର୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରେମ ମଗ୍ନ ହୋଇ କୋମଳ ଭାବରେ କହୁଥାନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ପ୍ରେମ ଚିହ୍ନି ତାର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଆମେ ନୀଚ ନିଷାଦ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛୁ। ମରୁଭୂମିରେ ଗଙ୍ଗାର ଧାରା ଯେପରି ଦୁର୍ଲଭ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। କୃପାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିଷାଦ ରାଜାଙ୍କୁ କିପରି କୃପା କଲେ ଦେଖିଲେ ତ? ରାଜା ଯେପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆମକୁ କୃତାର୍ଥ କରିଦେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ସଂକୋଚ ଛାଡ଼ି ଫଳ, ମୂଳ, ପତ୍ର ଓ ଅଙ୍କୁର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରିୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଭାଜନ ନୁହେଁ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଦେଇପାରିବୁ? ଶବରର ବନ୍ଧୁତା ତ ଜାଳ, କାଠ ଓ ପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସୀମିତ। ଆମେମାନେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା, ବାସନ କୁସନ ଚୋରାଇ ନେଉନାହୁଁ, ସେତିକି ଆମର ବଡ଼ ସେବା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜଡ଼ଜୀବ, ଆମେ ହେଲୁ ଜୀବ ହିଂସାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା କୁଟିଳ, କୁଚକ୍ରୀ, କୁବୁଦ୍ଧି ଓ କୁଜାତି। ଆମର ଦିନ ରାତି ପାପ କରି କରି ବିତି ଯାଉଛି। ଏତେ କରି ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟାକୁ କନା ମିଳୁନି କି ପେଟକୁ ଦାନା ମିଳୁନି। ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଯେ କ'ଣ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏସବୁ ତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଇଗଲୁ, ସେହିଦିନୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଓ ଦୋଷ କଟିଗଲା। ବନବାସୀମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକେ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ କୋଲ୍ହ ଭିଲମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରେମସିକ୍ତ ବଚନ କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ଓ ମିଳାମିଶା କରିବାର ରୀତି ଦେଖି ତଥା ସୀତାରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କୋଲ୍ହ ଭିଲଙ୍କର ସରଳ କଥା ଶୁଣି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ରଘୁବଂଶମଣି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କେଡ଼େ କୃପା ଯେ ଯେଉଁ ଲୁହା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ତାହା ଆଜି ନୌକାକୁ ନିଜ ବଳରେ ତାରିଦେଲା।
ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାର ଜଳ ପାଇ ବେଙ୍ଗ ଓ ମୟୂରମାନେ ଯେପରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକେ ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ବନର ଚତୁର୍ଦିଗ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରନାରୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦିନ ନିମିଷ ପରି ବିତି ଯାଉଥାଏ। ଯେତେ ଶାଶୁ ଥିଲେ ସୀତା ସେତିକି ରୂପ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆଦର ସହକାରେ ଏକାପରି ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସବୁ ମାୟା ତ ସୀତାଙ୍କ ମାୟାର ଅଧୀନ। ସୀତା ସବୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସେବାରେ ବଶ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସୀତାଙ୍କ ସମେତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି କୁଟିଳା ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତାପ କଲେ। ସେ ଧରଣୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯମଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଧରଣୀ ଫାଟିଲା ନାହିଁ କି ଯମ ମରଣ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଲୋକରେ ତଥା ବେଦରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୁଣି କବିମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନରକରେ ବି ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସଂଶୟାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ, ହେ ବିଧାତା, ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ଭରତଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନଥାଏ କି ଦିନରେ ଭୋକ ହେଉନଥାଏ। ପାଣି ଶୁଖି ଆସିଲେ ପଙ୍କରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ମାଛ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାଏ, ଭରତ ସେହିପରି ଏହି ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ଭରତ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଧାନ ପାଚି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇତି ଭୟ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପରି ମାୟା ରୂପରେ କାଳ ହିଁ ଏତକ କୁଚକ୍ର ରଚିଛି। ଏବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଯେ କିପରି ହେବ, ମୋତେ ତାର କୌଣସି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁନି ତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୁଚି ଦେଖି କଥା କହିବେ। ମାତା କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ବି ଶ୍ରୀରାମ ଫେରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା କ'ଣ କେବେ ହଟ କରି କିଛି କହିବେ? ମୋ ପରି ସେବକ ବା କେତେ? ସେଥିରେ ପୁଣି ମୋର ଖରାପ ସମୟ ପଡ଼ିଛି। ବିଧାତା ବି ପ୍ରତିକୂଳ। ମୁଁ ହଟ କରିବାଟା ଘୋର ଅଧର୍ମ ହେବ। ସେବକର ଧର୍ମ ତ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭାରି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଭରତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରି କରି ରାତି ପାଇଗଲା। ସେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସାରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିସାରି ବସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଭରତ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମହାଜନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠ ସେମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ସମୟୋଚିତ ବଚନ କହିଲେ, ହେ ସଭାସଦଗଣ, ହେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭରତ, ଶୁଣ। ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମହାରାଜ, ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବଳବାନ। ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଏବଂ ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ରକ୍ଷକ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅବତାର ହୋଇଛି। ସେ ଗୁରୁ, ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ବଚନ ଅନୁସାରେ ଚଳନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନକାରୀ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିତକାରୀ। ନୀତି, ପ୍ରେମ, ପରମାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେପରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ସେପରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦିଗପାଳ, ମାୟା, ଜୀବ, କର୍ମ, କାଳ ତଥା ଶେଷଦେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ପାତାଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ରାଜାଦି ପ୍ରଭୁତ୍ୱଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଯୋଗସିଦ୍ଧିମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ଅଭିଳାଷ ରକ୍ଷା କଲେ ହିଁ
आम समस्तंकर मंगल हेब। आपण माने तो बुद्धिमान, समस्तंकर सम्मति नहीं जहा करिबा कथा आपण माने ताहा स्थिर करंतु। श्रीरामंकर राज्याभिषेक समस्तंक निमंते सुखदायक। सेही गोटिए मार्ग ही मंगल ओ आनंदर मूल। वर्तमान श्री रघुनाथ किपरि अयोध्या जिबे ताहा विचार करी कहंतु, सेही उपाय कराजिब। मुनिवर वशिष्ठंक नीति परमार्थ व स्वार्थ सन्निहित बाणी समस्ते आदर सहकारे शुणिले, किंतु काहा मुहरु पदे हेले उत्तर बाहरिला नहीं। समस्ते विचार शक्ति रहित होई गले। शेषरे भरत नतमस्तक होई कर जोड़ी कहिले, सूर्य वंशरे एकु बଳି आरेक बहु विशिष्ट राजा राजत्व करि जाइछन्ति। सेही समस्तंक जन्मर कारण होउछन्ति सेमानंक पितामाता, किंतु शुभाशुभ कर्मर फल प्रदान करन्ति विधाता। एहा जगत विख्यात जे आपणक आशीर्वाद ही समस्त दुख विनाश करी सबु किछि मंगलमय करि दिए। हे स्वामी, आपण होउछन्ति सेही पुरुष जे कि विधातार गति को रोध करि देइथिले। तेणु आपण जहा स्थिर करिवे ताहा किए अमान्य करिब। एपरि अवस्थारे आपण मते उपाय पचारिबाटा मोर दुर्भाग्य बोली बुझिबाकू हेब। भरतंकर एही विनयपूर्ण वक्तव्य शुणी गुरुदेवंक हृदय अनुरागरे उछली पड़िला। से कहिले, हे वत्स, तुमे जहा कहिल सत, किंतु ताहा श्रीरामंक कृपारु ही संभव होइछि। जे राम विमुख ताकु स्वप्न सुद्धा सिद्धि मिले नहीं। हे बाबू, मु गोटिए कथा कहिबाकू कुंठाबोध करुछि। सर्वस्व चली जाउतबा देखिले बुद्धिमान लोक अंततः अधे रक्षा करिवा पाई अन्य अधाक छाड़ी दियंती। अतएव तुमे दुई भाई वनवासरे चली जाओ एवं लक्ष्मण सीता और श्रीराम अयोध्या फेरी जाओ। एही सुंदर प्रस्ताव सुनी दुई भाई अत्यंत आनंदित होई गले। सेमानंकर सर्वांग परमानंदरे पूर्ण होई गला। दुई भाईंक मन प्रसन्न होई गला। शरीर रे तेज प्रकाशित हैला। ताहा देखि मने हैला सते अबा राजा दशरथ बंची उठिले एवं श्रीराम राजा होई गले। अन्य मानंकु तो एथिरे लाभ अधिक और क्षति कम देखागला, किंतु रानी मानंकर दुख सुख पूर्ववत समान होई रहिथिला। सेमाने कांदिबा आरंभ करिदेले। भरत कहिले, मुनि जहा कहिले ताहा कले जगतर जीवगणंकु सेमानंक इच्छित वस्तु प्रदान करिबार फल मते मिलिजिब। मु जीवन सारा वनरे बास करिबि। मो पाई एहा ठारु अधिक सुख बोली किछि नाही। श्रीराम और सीता होउछन्ति अंतर्जामी। सेमाने अंतरर कथा जानती। पुणी आपण तो सर्वज्ञ तथा ज्ञानी। जदि आपण यह सतरे कहउथांती तेबे हे नाथ, आपण निज वचन को प्रमाणित करी सुदृढ़ करी दियंतु। भरतंक वचन शुणी एवं तांक प्रेम देखि समग्र सभा तथा मुनि वशिष्ठ विदेह होई गले। भरतंकर महिमा थिला अगाध समुद्र परी एवं मुनिंक बुद्धि थिला सेही समुद्र तटरे ठिया होइथिबा जणे अबला परी। सेही अबला समुद्रर आरपारी को जीवाकू चाहुथिला। एथिपाई से मने मने उपाय भी खोजुथिला, किंतु आरपारी को जीवा पाई से नौका बोईत किंबा भेड़ा किछि भी पाइला नाही। भरतंक महिमा को आउ किए बखाणी पारिबो? गड़ियार सामुका भितरे कौन केबे समुद्रटा रही पारिबो? वशिष्ठंक अंतरात्मा को भरतंक स्वभाव अत्यंत भल लागिला। से समस्तंकु संगरे धरी श्रीरामंक निकट को आसिले। प्रभु श्रीराम तांकु प्रणाम कले ओ बसिबाकू उत्तम आसन देले। वशिष्ठंक आज्ञा पाई
ସମସ୍ତେ ବସିଲେ। ମୁନିବର ଦେଶ କାଳ ଓ ଅବସ୍ଥା ଅନୁରୂପ ବିଚାର କରି କହିଲେ, ହେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ହେ ସୁବିଜ୍ଞ, ହେ ଧର୍ମ ନୀତି ଗୁଣ ଓ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ରାମ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭାବ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା କଲେ ପୁରବାସୀମାନଙ୍କର, ମା'ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଭରତଙ୍କର ହିତ ହେବ, ସେହି ଉପାୟ କହନ୍ତୁ। ଆର୍ତ୍ତମାନେ କେବେ ବିଚାର କରି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼ିକୁ କେବଳ ତା ନିଜ ବାଜିଟା ହିଁ ଦିଶେ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଉପାୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରିବାରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ନିହିତ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ହେବ ମୁଁ ତାହା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେପରି କହିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହିପରି କରିବ। ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଭରତଙ୍କ ଭକ୍ତିର ବଶ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ବିଚାରରେ ଭରତଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି କରାଯିବ, ଭଗବାନ ଶିବ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମଙ୍ଗଳକର ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭରତଙ୍କ ବିନତି ଆଦରପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଧୁମତ, ଲୋକମତ, ରାଜନୀତି ଓ ବେଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭରତଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଲା। ଭରତଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ଏବଂ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ନିଜର ସେବକ ବୋଲି ଜାଣି ଶ୍ରୀରାମ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁକୂଳ, ମନୋହର, କୋମଳ ଓ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ବଚନ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ରାଣ ପକାଇ ଓ ପିତାଙ୍କ ଚରଣର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭରତ ସମାନ ଭାଇ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନୁରାଗୀ, ସେମାନେ ଲୌକିକ ତଥା ପରମାର୍ଥିକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଗୁରୁଙ୍କର ଏପରି ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେହି ଭରତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଥା କିଏ ବା କହିପାରିବ? ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ମୁହଁ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ମୁଁ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେ ଭରତ ଯାହା କହିବ ତାହା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏପରି କହି ଶ୍ରୀରାମ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁନିବର ଭରତଙ୍କୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ସବୁ ସଂକୋଚ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମର ପ୍ରିୟ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଦିଅ। ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣି ଭରତ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଗୁରୁ ତଥା ପ୍ରଭୁ ଉଭୟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେ ଏହା ବି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭରତ ହଠାତ୍ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ସଭାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ତାଙ୍କ କମଳ ନୟନରେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁର ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋ କଥା ତ ମୁନିନାଥ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଜାଣେ। ସେ ଅପରାଧୀ ପ୍ରତି ବି କେବେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରତି ତ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଓ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ମୁଁ ଖେଳରେ ବି କେବେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦେଖି ନାହିଁ। ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ କି ସେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତି ମୁଁ ଭଲ ରୂପେ ଦେଖିଛି ଓ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ ଖେଳରେ ହାରିଗଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜିତାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଓ ସଂକୋଚ ହେତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ କେବେ ପାଟି ଖୋଲି ନାହିଁ।
ମୋର ପ୍ରେମ ପିପାସୁ ନୟନ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ବିଧାତା ତାହା ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋ ହୀନମତୀ ମାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଓ ମୋ ଭିତରେ ବିଧାତା ବାଡ଼ ପକାଇ ଦେଲା। ଏପରି କହିବା ବି ଆଜି ମୋ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। କାରଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ସାଧୁ ବୋଲାଇ ହେଲେ କେହି କ'ଣ ସାଧୁ ହୋଇଯାଏ? ମା ଖରାପ ଏବଂ ମୁଁ ସଦାଚାରୀ ଓ ସାଧୁ? ମନରେ ଏପରି ବିଚାର ଭାବିବା ବି ଗୋଟିଏ ଦୁରାଚାର ସହିତ ସମାନ। କ'ଣ କୋଦୁଅ କେଣ୍ଡାରେ କେବେ ଭଲ ଧାନ ଫଳିଲାଣି? କ'ଣ କଳା ଶାମୁକା କେବେ ମୁକ୍ତା ପ୍ରସବ କଲାଣି? ଏଥିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କାହାର ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଗଭୀର ସାଗର। ଏସବୁ ମୋ ପାପର ପରିଣାମ ବୋଲି ନ ଜାଣି ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହି ବୃଥାରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ବିଚାର କରି ହାରିଗଲି। ମୋ ହିତ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଦିଶୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସମର୍ଥ ଓ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ। ଏମାନେ ଥିବାରୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହା ହେବ ତାର ପରିଣାମ ହିତକର ହିଁ ହେବ। ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଭାରେ ତଥା ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୀପ୍ୟ ପରି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ମୋ କଥା ପ୍ରେମ ନା ପ୍ରପଞ୍ଚ, ସତ ନା ମିଛ, ତାହା ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମହାରାଜା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ମୋ ମାତା ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ସେହି ଉଭୟ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ। ମାତାମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ଚାହିଁ ହେଉନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀର ନରନାରୀ ଦୁଃସହ ସନ୍ତାପରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ଏହି ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଓ ବୁଝିପାରି ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ମନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ପାଦରେ ଜୋତା ନ ପିନ୍ଧି ଚାଲି ଚାଲି ବନକୁ ଗଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଲି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଏପରି ଆଘାତ ପାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ପୁଣି ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୋର ଏହି ବଜ୍ର ତୁଲ୍ୟ କଠୋର ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଆସି ସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ଜୀବନ ଚାଲି ନ ଯାଇ ମୋତେ ସବୁ ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଟର ସର୍ପିଣୀ ଓ ବିଛାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉତ୍କଟ ବିଷ ଓ ତୀବ୍ର କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେହି ରଘୁନନ୍ଦନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ପରି ବୋଧ ହେଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି କୈକେୟୀର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦୈବ ଆଉ କାହାକୁ ଏପରି ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ଦେବ? ଭରତଙ୍କର ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବ ଦେଖି ତଥା ଦୁଃଖ, ପ୍ରେମ, ବିନୟ ଓ ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଶୋକମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସଭାରେ ବିଷାଦ ଖେଳିଗଲା। ଲାଗିଲା ସତେ ଅବା କମଳ ବନରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ଭରତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରୂପୀ କୁମୁଦ ବନର ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ କେତେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ବଚନ କହିଲେ। ହେ ଭାଇ, ତୁମେ ଅଯଥା ନିଜ ମନରେ ଗ୍ଲାନି ଆଣୁଛ। ଜୀବର ଗତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନ ବୋଲି ଜାଣି ରଖ। ମୋ ମତରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ତିନି କାଳରେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳ ତିନି ଲୋକରେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ବା ଜାତ ହେବେ, ସେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ତଳେ। କେହି ଯଦି ମନ ଭିତରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମକୁ ଦୋଷ ଦିଏ, ତେବେ ତାର ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ଉଭୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ବର୍ଗ ଓ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଦିନେ ହେଲେ ବସିନାହାନ୍ତି, ସେହି ମୂର୍ଖମାନେ ହିଁ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବେ।